Hello friends, my name is Panikrishna. I am presenting my fifth lesson on architecture level C programming. Today's concept is if statement. What will be the output? Look at this program. Main open brace int a equal to 5, b equal to 10. If a greater than or equal to 20, b equal to 30. Print up %db. What will be the output? A value is 5, B value is 10. A 5 greater than or equal to 20, condition false. That's why printf %b. The value of B is 10. You need to get 10, but unfortunately మీకు 30 వస్తుంది ఆన్సర్. ఎందుకు వచ్చింది 30? The main reason because of this semicolon. ఈ semicolon ప్లేస్ చేయడంతో there is no relation between this if statement and b equal to 30. ఈ if statement కి ఈ b equal to 30 కి రిలేషన్ లేదు. That's why this is going to be a null statement. This is not going to show any effect on your program. Null statement doesn't do anything on execution. What about this program? Main open brace int a equal to 10, if a equal to 5, printf hello. Are you going to get hello or not? Actually a value is 10, 10 is equal to 5, no, the condition is false. That's why you need not get any output. But you are going to get hello. Why? The only reason you place it single equal to. You need to keep double equal to, but instead of that you place it single equal to. Because of that what happens? 5 value will be stored in the variable a, and then if a, if 5 is non-zero, true, that's why you are going to get hello. If a equal to 5, if a, if 5, automatically the condition is true. These are the common mistakes. Truth in C is non-zero, false in C is 0. This is the key point. Program to find division. Printf enter marks in 5 subjects. Scanf %d, address of M1, address of M2, address of M3, address of M4, address of M5. You need to define these 5 variables. Now percentage will be M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 whole by 5. అయితే ఈ పర్సెంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60 అయితే ఫస్ట్ డివిజన్ ఇవ్వాలి. ఎల్స్ కాకపోతే ఈ పర్సెంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 50 సెకండ్ డివిజన్. అది కూడా కాకపోతే ఎల్స్ ఈ పర్సెంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 40 థర్డ్ డివిజన్. అదర్వైజ్ ప్రింట్ఎఫ్ ఫెయిల్. దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. దిస్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్స్ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ అకార్డింగ్ టు క్లాసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ప్రోగ్రామ్. వై? బికాస్ ఒక ఇఫ్లో ఇంకొక ఇఫ్ వరకే పర్మిషన్ ఉంటుంది క్లాసికల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో. ఒక ఇఫ్ దానిలో ఇంకో ఇఫ్ దానిలో ఇంకో ఇఫ్ అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్. సో వీ నీడ్ టు సపరేట్ దీస్ 3 కేసెస్. ఎలా సపరేట్ చేద్దాం? ఇలా. ఇఫ్ పర్సెంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 60 ఫస్ట్ డివిజన్. If percentage greater than equal to 50, second division. If percentage greater than equal to 40, third division. Else fail. Is this okay? No. There is something wrong. Suppose M1, M2, M3, M4, M5, 5 subjects lo 5 90s ఇచ్చాం అనుకోండి. Percentage will be 90. If 90 greater than equal to 60, first division, happy. 90 greater than equal to 50, condition once again true, you are going to get second division. 90 greater than equal to 40, condition once again true, you are going to get third division. ఫస్ట్ డివిజన్ వచ్చిన పర్సన్కి సెకండ్ డివిజన్ థర్డ్ డివిజన్ కూడా బోనస్ ఇస్తున్నాం. దట్ ఈస్ రాంగ్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. హౌ టు మేక్ ఇట్ కరెక్ట్? ఇలా. ఇఫ్ పర్సెంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 60 ఫస్ట్ డివిజన్, ఇట్ ఇస్ క్లియర్. అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే పర్సెంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 50 అవ్వాలి అండ్ లెస్ దాన్ 60 అవ్వాలి. 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. పర్సెంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 50 and percentage less than 60, then second division. If percentage greater than equal to 40 and percentage less than 50, third division. Else fail. ఈ ప్రోగ్రామ్ కరెక్టే అనుకుంటాను. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 90, 90, 90, 90, 90 to all these 5 subjects marks, then percentage will be 90. 90 greater than equal to 60, first division, happy. 90 greater than equal to 50, true, and 90 less than 60, false. True and false, false. 90 greater than equal to 40, condition true. 90 less than 50, false. True and false, false. Automatically fail will be the bonus.
అంటే ఫస్ట్ డివిజన్ వచ్చిన పర్సన్కి ఫెయిల్ ఇస్తున్నాం. ఇది ఇంకా తప్పు. సో ఈ ఫెయిల్ కేసును కూడా సపరేట్గా రాయాలి. ఎలా? ఇలా. ఇంతవరకు నార్మల్ ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ పర్సెంటేజ్ లెస్ దాన్ 40 ఫెయిల్. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వే. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్. రైట్? రైట్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్, నాట్ ఆపరేటర్. These are helpful in combining multiple conditions into single condition. These are useful in combining multiple conditions into a single condition. Insurance program. Every company generally insures its employees. వాళ్ళ కంపెనీలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ మొత్తాన్ని సేఫ్టీ కోసం దే యూజ్ టు ఇన్ష్యూర్ దేర్ ఎంప్లాయీస్. అయితే ఇక్కడ కాంప్లికేషన్ ఉంది. ప్రీమియం మస్ట్ నాట్ బి కంప్లీట్లీ పెయిడ్ బై ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయర్ కొంత షేర్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ వై ప్రతి కంపెనీలో కూడా ఎంప్లాయీస్ని కొంతమందిని ఇన్ష్యూర్ చేయకుండా ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. ఈ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ష్యూరింగ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్. మెయిన్ ఓపెన్ బ్రేస్, ఎంటర్ ఏజ్, సెక్స్ అండ్ మ్యారిటల్ స్టేటస్. ఏజ్ ఈజ్ ఇంటీజర్, సెక్స్ అండ్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఆర్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్స్. నౌ if marital status equal to M, married, then he must be insured. Else, if sex is equal to male and age greater than 30, then he must be insured, otherwise not insured. If sex is not equal to male, then it is female. If age greater than 25, she must be insured or otherwise not insured. This is the program. అయితే in this program you may get two mistakes, two errors వస్తాయి. ఏమేంటి అవి? MS ఈక్వల్ టు M దగ్గర ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకని? దిస్ M ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్. ఈ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు దీనికి సింగిల్ కోట్స్ ఉండాలి, బట్ మనం ఇవ్వలేదు. అలాగే సెక్స్ ఈక్వల్ టు మేల్ దగ్గర కూడా వస్తుంది. ఈ M అనేది కూడా క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్, సో సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు నేను 26 మేల్ అన్మ్యారీడ్ అని ఇన్పుట్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఏజ్ ఈజ్ 26, ఎస్ ఈజ్ M అండ్ MS ఈజ్ U. MS ఎంత? U ఈజ్ ఈక్వల్ టు M. నో, ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, దట్స్ వై కమ్ టు ఎల్స్ బ్లాక్. ఎస్ ఏముంది? M ఈజ్ ఈక్వల్ టు M, కండిషన్ ట్రూ. ఏజ్ ఎంత ఉంది? 26 గ్రేటర్ దాన్ 30, కండిషన్ ఫాల్స్, దట్స్ వై నాట్ ఇన్ష్యూర్డ్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ కూడా ఒక ఇఫ్, అనదర్ ఇఫ్, 3 ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ క్లాసికల్ ప్రోగ్రామింగ్ రూల్స్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో హౌ టు మేక్ ఇట్ కరెక్ట్? Using logical operators, let us construct this program. Marital status, married అయితే he must be insured or she must be insured, otherwise not insured. ఇది ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేసు ఇంకోటి ఉంది ఇన్షూర్ అయ్యేది. ఏంటది? మ్యారిటల్ స్టాటస్ అన్మ్యారీడ్ అయ్యి, సెక్స్ ఈక్వల్ టు మేల్ అయ్యి, ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 30 అవటం. లేకపోతే మ్యారిటల్ స్టాటస్ అన్మ్యారీడ్ అయ్యి, సెక్స్ ఫిమేల్ అయ్యి, ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 25 అవటం. Either the first condition or the second condition or the third condition, the condition is true. So, ఈ మూడు కండిషన్స్ని ఎలా సపరేట్ చేయాలి? యూజింగ్ ఆర్. అయితే ఈ సెకండ్ కండిషన్లో మళ్ళీ 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. యూ నీడ్ టు క్లబ్ దెమ్ బై యూజింగ్ అండ్. ఈ టోటల్ 3 కండిషన్స్కి మొత్తానికి పెరాన్సిస్ వేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు 26 మేల్ అన్మ్యారీడ్ ఇచ్చాను. Marital status U is equal to M. No, the condition is false. First condition fail అయింది. MS ఏముంది? U is equal to U. Yes, condition true. S ఏముంది? M is equal to M, condition true. Age ఎంత ఉంది? 26 greater than 30, condition fail. బయటకు వచ్చేసాం. MS equal to U, yes. S equal to F, fail అయింది. సో ఈ కండిషన్ కూడా ఫెయిల్ అయింది. 3 కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయినాయి కాబట్టి you are going to get not insured as the output. Clear? Next. First condition true, second condition true అయితే first and second will be true. First or second will be true. First condition true, second condition false అయితే first and true, second will be false. First or second will be true. False and true, you will get false according to AND operator and true for OR operator. False and false, you are going to get total false also. So, AND operator gives true result only when both the operands are true. OR operator gives false result only when both the operands are false.
This is the latest hierarchy of operators. This is increasing priority. ఇవి కాకుండా ఈ హైరార్కీతో సంబంధం లేని యూనిటరీ ఆపరేటర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఏమిటవి? పాజిటివ్ సైన్ ఆపరేటర్, నెగటివ్ సైన్ ఆపరేటర్, అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరేటర్, సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ చూద్దాం. A equal to 3, B equal to -4, C comma D. C equal to not A, not 3. Not 3 means not true. Not true means false. False in C is 0. So C value will be 0. And D equal to not B. B enta -4. Not of -4, not of true. Not of true, false. So false in C is 0. That's why D value will be 0. The value of A is 3 and B is -4. You need to find an error. In A equal to 3, B equal to 4, C equal to not A or B equal to 7. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో మిస్టేక్ ఉంది. You will get the message L value required an error వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ వాజ్ గివెన్ టు నాట్ A, నాట్ 3, నాట్ ట్రూ, ఫాల్స్, ఆర్ 4, B value 4. So false or true, true. So C equal to true equal to 7. Truth in C is non-zero కాబట్టి C equal to 1 equal to 7. C equal to D equal to 7 అంటే కరెక్ట్ అవుతుంది, కానీ C equal to 1 equal to 7 అనేది మిస్టేక్ అవుతుంది. సో మల్టిపుల్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్స్ ఉన్నప్పుడు పెరాంథసిస్ మెయింటైన్ చేయాలి, అదర్వైజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ట్రబుల్. లెట్ us rectify this problem in the next slide. Here the value of B is 7. ఈ parenthesis వేయటం వల్ల this program is correct. C will be non-zero. Clear? This is a beautiful practice. Here I constructed this program, main open brace int A equal to 3, B equal to 4. If A less than equal to B, printf A, else printf B. దీన్ని as it is copy చేయాలి. Just let us make some modifications to this program. ఇక్కడ ట్రూ బ్లాక్లో ఉన్న printf A ని ఫాల్స్ బ్లాక్లో తెచ్చాం, ఫాల్స్ బ్లాక్లో ఉన్న B ని ట్రూ బ్లాక్లో తెచ్చాం. అప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్కి రివర్స్ కండిషన్ రాయాలి. A less than or equal to B కి రివర్స్ కండిషన్ ఏంటి? A greater than B. So 3 greater than 4, condition false, that's why you are going to get the output A. Right? Now the same program marla blocks exchange చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ ఏంటి? A greater than B. దానికి రివర్స్ కండిషన్ ఏంటి? A less than or equal to B, ఆర్ అదర్ వేస్లో నాట్ ఆఫ్ A greater than B. అయితే నాట్ A greater than B అన్నప్పుడు నాట్ A, నాట్ 3, నాట్ ట్రూ. Not true means false, 0. 0 greater than 4, no, the condition is false, that's why you are going to get the answer B. Complaint వస్తుంది, hierarchy problem వస్తుంది. ఇక్కడ నాట్ యూజ్ చేసినప్పుడు A greater than B మొత్తాన్ని కలిపి parenthesis వేయాలి. That is the complaint. Let us rectify it. Here not A greater than B. A greater than B, 3 greater than 4, no, the condition is false. False కి not true కాబట్టి you are going to get the output A. This is another way. A greater than B reverse condition, A less than or equal to B. A less than or equal to B reverse, not of A less than or equal to B. You are going to get the output A. ఈ ఏ వేలో ప్రోగ్రామ్ రాసినా కూడా దట్స్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. సో ఐ am going to introduce another operator, conditional operators. Conditional operators అంటే ఏం లేదు, you need to construct the same program like this. కండిషన్ రాయండి, A less than or equal to B. ట్రూ అయితే ఏం చేయాలి? printf A. ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలి? printf B. కండిషన్ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్, ఫాల్స్ పార్ట్కి ముందు కోలన్ పెట్టేస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్. దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కోలన్ ఆర్ జాయింట్లీ కాల్డ్ యాజ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్. ఈ సిలో ఆల్రెడీ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఉండగా క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ అవసరమా మనకి? హౌ ఆర్ ది డిఫరెంట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంది, క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఉంది సిలో. అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ చేసే పని ఏదో క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ చేయదు, క్వశ్చన్ మార్క్ చేసే పని ఏదో ఇఫ్ ఎల్స్ చేయదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ ఎల్స్కి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ చూద్దాం. ఇఫ్ ఎల్స్లో ఎల్స్ బ్లాక్ ఈజ్ ఆప్షనల్. ది సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఇలా. ఎల్స్ పార్ట్ లేదు కాబట్టి కోలన్ పార్ట్ లేదు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎర్రర్. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే కోలన్ పార్ట్ పెట్టాలి. కండిషన్, క్వశ్చన్ మార్క్, printf A, కోలన్. కోలన్ తర్వాత దెర్ ఇస్ నథింగ్. ఇది కూడా ఎర్రర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. హౌ టు మేక్ దిస్ కరెక్ట్?
ఇలా ఇదేనా? ఇది కూడా రాంగ్. ఎందుకని? విత్ దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ స్టేట్మెంట్ టెర్మినేట్ అవుతుంది, ఇది నల్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇది ఏ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు బి క్వశ్చన్ మార్క్ ప్రింట్ఎఫ్ ఏ కోలన్ ప్రింట్ఎఫ్ నథింగ్. దిస్ ఈజ్ అ డమ్మీ స్టేట్మెంట్. డమ్మీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఆప్షనల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్. Now, use one, use another. This is the moral of question mark colon method. Dummy statements are necessary to overcome this else block is optional problem. Not a replacement for if else అన్నారు. if else కి రిప్లేస్మెంట్ కాదట క్వశ్చన్ మార్క్ colon. ఎందుకని? There is the chance of keeping multiple statements in true area and multiple statements in false area in if statement. అదే క్వశ్చన్ మార్క్ colon లో only one statement is supported in if statement and question mark part and only one in colon part. This is the problem with question mark colon. So if else గొప్పది. క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఏ విధంగా గొప్పది చూద్దాం. ఈ ప్రోగ్రాంలో మెయిన్ ఓపెన్ బ్రేస్ ఇంటి a equal 3b a less than equal to 5 question mark b equal to 10 colon b equal to 20. Parenthesis mandatory hierarchy problem వస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఆర్ సెండింగ్ సమ్ వాల్యూ టు ద వేరియబుల్ b. దాన్ని మనం క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఎలా? ఇలా ఇంట్ a equal to 3b b equal to a less than equal to 5 question mark 10 colon 20. కండిషన్ ట్రూ అయితే 10 వాల్యూ వెళ్తుంది, అదర్వైజ్ 20 వాల్యూ వెళ్తుంది బీలోకి. దెన్ యూ ఆర్ ప్రింటింగ్ దట్ బీ హియర్. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఎలా? ఇలా ప్రింట్ అప్ పర్సెంటేజ్ ఏ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5 క్వశ్చన్ మార్క్ 10 colon 20. కండిషన్ ట్రూ అయితే 10 ప్రింట్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ 20 ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ రకంగా ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్తో చేయడం కష్టం. సో క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఈస్ హియర్ టు ఇంటిగ్రేట్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ లైన్. ఇప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ టాపిక్లోకి వచ్చాం. కన్వర్షన్స్ ఇన్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేశాను, ఇంటీజర్ టైప్. ఏలోకి 10.5 నేను పాస్ చేస్తే 10 స్టోర్ అవుతుంది ఏలో. ఫ్లోట్ బి అని డిఫైన్ చేశాను, బిలోకి 10 పాస్ చేస్తే 10.0 స్టోర్ అవుతుంది. అంటే కన్వర్షన్స్ బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఫ్లోట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అకార్డింగ్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ద సేమ్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ విత్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాట్? చూద్దామా? చూద్దాం. మెయిన్ ఓపెన్ బ్రేస్ ఇంటి a equal to 10 b equal to 20 c equal to 3.14 d equal to 6.8. ఫస్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ పర్సెంటేజ్ బికాజ్ a b are integers, c d are floats. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ 2% పెట్టాం, రెండు లాస్ట్ ది పర్సెంటేజ్ d పెట్టాం. థర్డ్ దాంట్లో ఫస్ట్ ది పర్సెంటేజ్ f పెట్టాం, మార్చాం. ఫస్ట్ ఫార్మాట్స్ ప్రింట్ఎఫ్లో a b are integers, that's why 2% d's, c d are floats, that's why 2% efs. You are going to get the correct answer 10, 20, 3.14, 6.28. నెక్స్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ ది పర్సెంటేజ్ డి 10 విల్ ప్రింట్ అవుతుంది, పర్సెంటేజ్ డి 20 ప్రింట్ అవుతుంది, పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ 3.14 ప్రింట్ అవుతుంది. పర్సెంటేజ్ డి అన్న 6.28లో 28 కట్ అయిపోయి 6 డిస్ప్లే అవ్వాలి. కానీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గార్బేజ్ వాల్యూ హియర్. ఈ లాస్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ది మిస్ మ్యాచ్ చేసాం. అకార్డింగ్ టు సెకండ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ వీ కేమ్ టు నో దట్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గార్బేజ్. సో ఫస్ట్ మిస్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ది గార్బేజ్, సెకండ్ది 20, థర్డ్ది 3.14, ఫోర్త్ 6.8 రావాలి. కానీ అన్ని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ గార్బేజ్. ఎందుకని రీజన్ ఇది? మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు కన్వర్షన్స్ బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఫ్లోట్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అని. ఎందుకు నాట్ పాసిబుల్? వై దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పాసిబిలిటీ ఇస్తున్నప్పుడు ప్రింట్ఎఫ్ ఎందుకు పాసిబిలిటీ ఇవ్వదు? దేర్ ఈస్ సమ్ రీజన్. యాక్చువల్గా ప్రింట్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ ఇంట్ a equal to 10 అన్నా, 2 byte స్పేస్ విల్ బి రిజర్వ్ టు ద వేరియబుల్ a 1000 అటువంటి దాంట్లో 10 వాల్యూ స్టోర్ చేసాం. దాని నేమ్ ఏ అడ్రస్ 1000, వేరియబుల్ రిఫరెన్స్ టేబుల్ ఆ వాల్యూ ఉంటుంది. b equal to 20, some other 2 bytes will be reserved, in that you are storing 20, the base address is 1200, దాన్ని b ఎదురుగా రాస్తాం. c equal to 3.4 byte space will be reserved to the variable c, దానిలో 3.14 ఉంది. సో c వేరియబుల్కి అడ్రస్ ఏంటి? 1500. d 6.8, 2500 ఆన్వర్డ్స్ లొకేషన్స్ ఇచ్చాం, దాంట్లో 6.8 వాల్యూ స్టోర్ చేసాం. ద బేస్ అడ్రస్ 2500 విల్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ వేరియబుల్ రిఫరెన్స్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ఎఫ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ డి ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్. లిస్ట్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏ,
ఏ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయండి వేరియబుల్ రిఫరెన్స్ టేబుల్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. 1000th లొకేషన్కి వెళ్ళి 1000 2 bytesలో ఉన్న వాల్యూని తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 10. నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ డి ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్. సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ బి. బి ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ద కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ ఈజ్ 1200. 1200 నుంచి నెక్స్ట్ బైట్లో చెక్ చేస్తే 20 వాల్యూ ఉంది. దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ హియర్. అండ్ దెన్ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ ఫ్లోట్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్. ద కరస్పాండింగ్ వేరియబుల్ ఈజ్ సి. సి ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. 1500 లొకేషన్కి వెళ్తే యూ గాట్ 3.14 వాల్యూ. దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అండ్ దెన్ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్1 ద కరస్పాండింగ్ వేరియబుల్ ఇస్ డి. డీలోకి వెళ్తే కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ ఇస్ 2500 దొరికింది. 2500 లొకేషన్కి వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ 6.28. దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పటివరకు మనం థింక్ చేస్తూ వస్తున్న ప్రింట్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెకానిజం. కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్. ఈ ప్రాసెస్ కనుక జరుగుతూ ఉంటే 10 డిస్ప్లే అయిన కొన్ని సెకండ్స్ తర్వాత 20 డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మోర్ సెకండ్స్ 3.14, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మోర్ సెకండ్స్ 6.8 డిస్ప్లే అవ్వాలి. కానీ మనకి 10, 20, 3.14, 6.8 ఒక స్ట్రిప్ లాగా డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఎగ్జిక్యూషన్ మెథడ్ కాదు జరుగుతుంది. సంథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఏం జరుగుతుంది? స్టాక్ రన్ అవుతుంది. ఒక స్టాక్ రన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ దిస్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా స్టాక్లో తెచ్చుకోవాలి. స్టాక్లో బిహేవియర్ ఏంటి? లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఫస్ట్ మనకి ఏ కావాలంటే ఏం లాస్ట్లో ఎంటర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం పంపించాలి? డీని పంపించాలి. డి ఈజ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వేరియబుల్. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ద కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ ఈజ్ 2500. 2500 నుంచి 4 bytesలో ఉన్న వాల్యూని స్టాక్లోకి పుష్ చేయండి. ఆ తర్వాత సి వేరియబుల్ పుష్ చేయండి. 3.14 వాల్యూ విల్ బి పుష్డ్. అండ్ దెన్ బి ఇంటీజర్ వేరియబుల్ 2 bytesలో 20 వాల్యూని పుష్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఏ పుష్ చేయండి. టాప్ ఇక్కడ ఉంది. రైట్ నౌ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్. పర్సెంటేజ్ డి ఉంది. ఫస్ట్ 2 bytesలో ఏముంది? 10. దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అండ్ దెన్ పర్సెంటేజ్ డి 2 bytesలో ఏముంది? 20. దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ ఫ్లోట్ 4 bytesలో ఏముంది? 3.14. దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అండ్ దెన్ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ 4 bytesలో ఏముంది? 6.8. దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రింట్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ డి 2 bytesలో ఏముంది? 10. నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ డి 2 bytesలో ఏముంది? 20. నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ 4 bytesలో ఏముంది? 3.14. నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ డి అన్నాం 2 bytesలో ఏముంది? ఎవరికి తెలుసు? 1823 డిస్ట్రిబ్యూషన్లో 6.8 స్టోర్ అయితే దానిలో 1 bit ఫర్ సైన్, 15 bits మ్యాంటిసా అనుకుంటే, ఏది ఎక్స్పోనెంట్ అనుకుంటే 15 bitsలో ఉంది వాల్యూ అనుకుంటే, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆర్ గెటింగ్ దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఏమొస్తుంది? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గార్బేజ్ వాల్యూ. దట్స్ వై in case of mismatching format specifier you are getting garbage. థర్డ్ printf ఎగ్జిక్యూషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ అన్నాం. 4 bytesలో ఏముంది? ఫస్ట్ 2 bytesలో 10 ఉంది. నెక్స్ట్ 2 bytesలో 20 ఉంది. కానీ కంపైలర్ థింక్స్ దాట్ దీనిలో ఈ 32 bitsలో లెఫ్ట్ మోస్ట్ సైన్, 8 bits ఎక్స్పోనెంట్, 23 bits మ్యాంటిసా అనుకుంటే ఏమైతే గార్బేజ్ వాల్యూ వస్తుందో ఆ గార్బేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. దెన్ పర్సెంటేజ్ డి అన్నాం. 3.14లో ముక్క, యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గార్బేజ్. దెన్ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ అన్నాం. ఇదొక ముక్క, ఇదొక ముక్క, గార్బేజ్. ఆ తర్వాత పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ అన్నాం. కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆటోమేటికలీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గార్బేజ్. ఓకే, దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ డి అన్నాం. 10 విల్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ దెన్ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ అన్నాం. దానిలో ముక్క, దీనిలో ముక్క గార్బేజ్ అవుతుంది. పర్సెంటేజ్ డి అన్నాం. 3.14లో ముక్క గార్బేజ్ వస్తుంది. పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ అన్నాం. 6.28 వాల్యూ వస్తుంది. ద రిమైనింగ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ మే జనరేట్ గార్బేజ్ అనేదానికి ఇది ఎగ్జాంపుల్. మే జనరేట్, కన్ఫర్మ్గా గార్బేజ్ వస్తే అని చెప్పలేం. ఆ మిస్ మ్యాచింగ్ అనేది మ్యూచువల్గా జరిగితే యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ ఎట్ ద లాస్ట్. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. రైట్, కన్వర్షన్స్ ఇన్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇంటీజర్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య కన్వర్షన్స్ చూద్దాం. int a equal to 65, b equal to 90, char ch equal to a, d equal to z, char c equal to a, d equal to z. If you want to print these four, abr integers కాబట్టి percentage d's పెడతాం, cdr characters కాబట్టి percentage c's పెడతాం. You will get 65, 90, capital A, capital Z. Next printf statement లో I am altering these format specifiers. percentage c ముందు పెట్టాను, then percentage d పెట్టాను. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆన్సర్ 65, 90, capital A, capital Z.
Next answer, 65th character is capital A, 90th character is capital Z. That's why A, Z, 65, 90 వస్తుంది. అంటే conversions between integers and characters are possible. It is possible. అయితే ఇందాక స్టాక్ మెకానిజం ప్రకారం ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇంటీజర్స్ ఆక్యుపై చేసేది 2 bytes, క్యారెక్టర్స్ ఆక్యుపై చేసేది 1 byte అయినప్పుడు ఎలా పాసిబుల్? int a equal to 65 అన్నాం, 65 value will be stored within 2 bytes like this. b equal to 90 అన్నాం, 90 will be stored like this. char c equal to a అన్నాం, అంటే 65 value will be stored within a. d equal to z అన్నాం, ఇది స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ABCD స్టాక్లో పంపించాలంటే ఫస్ట్ D పంపించాలి. సో Dలో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? 01 01 10 10. తర్వాత C పంపించాలి 01 00 00 01. తర్వాత B పంపించాలి 00 00 00 00 01 01 10 10. ఆ తర్వాత A పంపించాలి. ఇప్పుడు %D పెట్టాం. ఫస్ట్ 2 bytes ఏముంది? 65. ఆ తర్వాత %D పెట్టాం. నెక్స్ట్ 2 bytes ఏముంది? 90. నెక్స్ట్ %C పెట్టాం. 1 byte ఏముంది? 65. 65th character is capital A. ఆ నెక్స్ట్ %C పెట్టాం. 1 byte ఏముంది? 90. 90th character is capital Z. అయితే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రాసెస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇది కనుక ప్రాసెస్ కనుక అయితే కన్వర్షన్స్ బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. మరి సెకండ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రకారం అయితే ఏమవ్వాలి? సేమ్ స్టాక్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. %C అన్నాం, 1 byte ఏముంది? జీరోస్ ఉన్నాయి, ఆల్ జీరోస్. 0th క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూఆర్ గెటింగ్ ఏ. %C అన్నాం, 1 byte ఏముంది? 65 ఉంది, క్యాపిటల్ ఏ డిస్ప్లే అవ్వాలి, కానీ యూఆర్ గెటింగ్ క్యాపిటల్ జెడ్. %D అన్నప్పుడు ఏముంది? 90 వాల్యూ వచ్చింది, కానీ యూఆర్ గెటింగ్ 65. %D అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ, కానీ మీకు 90 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్స్ మొత్తం కూడా డిస్సిమిలర్గా వచ్చినాయి. ఇక్కడ స్టాక్లో ఉన్న మెకానిజం ప్రకారం రావట్లేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రాసెస్ గోయింగ్ ఆన్. యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, డెన్నిస్ రిచీ మేడ్ 2 modifications to the stack mechanism while you are dealing with characters. క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ని స్టాక్లో పుష్ చేసేటప్పుడు ఒక మోడిఫికేషన్ అండ్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఇంకో మోడిఫికేషన్. ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సెండ్ D. Dని పంపించండి 01 01 10 10. అలాంగ్ విత్ దట్ జీరో ఇంకో జీరోస్, ఆల్ జీరోస్ ఉన్న ఒక బైట్ని యాడ్ చేయండి ఫస్ట్. నౌ యూ నీడ్ టు సెండ్ C 01 00 00 01. దాంతో పాటు ఒక 0 byteని ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ యాడ్ చేయండి. దెన్ B 2 bytes చక్కగా యాడ్ చేయండి. దెన్ A 2 bytes. ఇప్పుడు %D అన్నాం, 2 bytes ప్రాసెస్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ 65, హ్యాపీ. %D అన్నాం, 2 bytes ప్రాసెస్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ 90, హ్యాపీ. %C అన్నాం, bypass the first byte and process the next byte, you will get capital A. %C అన్నాం, bypass the first byte and process the next byte, then you will get capital Z. This is the way of actual executing mechanism of printf statement. Right? Now, మరి ఈ సెకండ్ printf statement చూస్తే ఎలా అవుతుంది? %C అన్నాం, bypass the first byte and process the next byte. ఏముంది? 65. 65th character is capital A. %C అన్నాం, bypass the first byte and process the next byte, you will get capital Z. %D అన్నాం, 2 bytes ఏముంది? 65. %D అన్నాం, 2 bytes ఏముంది? 90. This is the actual exact execution way. మరి మోర్ దాన్ 255 కంటే ఎక్కువ ఇస్తే ఎలా అవుతుంది? ఇంటీజర్స్ అనేవి రేంజింగ్ ఫ్రమ్ -3 to 768 to 3 to 767 ఉంటాయి. మరి మోర్ దాన్ 2 క్యారెక్టర్స్ రేంజ్ వచ్చేది -128 to 127 కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. A 300 అంటే 300 బిట్ ప్యాటర్న్ ఇది, B 65 అంటే దిస్ వస్తుంది. ఈ ABLని స్టాక్లో పంపించాం. ఫస్ట్ %C అన్నాం, bypass the first byte and process the next byte. నెక్స్ట్ బైట్ ఏముంది? 00 10 11 00 1s 2s 4s 8 16s 32. టోటల్ 44th క్యారెక్టర్ వస్తుంది. 44th character is nothing but comma. And then %C అన్నాం, bypass the first byte and process the next byte, that is nothing but 65, you will get capital A. దీనికి మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంది. ఎలా? 300 క్యారెక్టర్ తీసుకుని 256 వేసాం, 1 టైం పోతుంది, you will get the remainder 44. 44th character is comma, you are getting comma. This is the end of today's class. Let us meet tomorrow. Bye.